اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 5 موضوع اور پانچوں کے پانچوں انتہائی اہم موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے بالآخر عمران نیازی کو 9 مئی کے واقعات پہ مشتمل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہی پڑا۔ اس نے وہاں پہ ان کے سوالات کے جواب دینے کی بجائے الٹا ان کو ہی دھمکی دے کے آ گیا کہ میں 9 مئی کے میں دوبارہ اس الیکشن میں ہی جیتوں گا اور پھر میں تم لوگوں سے نبڑ لوں گا کہ تم لوگ میرے خلاف تحقیقات کر رہے ہو۔ یہ دھمکی دے کے اٹھ کے آ گیا اور بعد میں آ کے ولاگ پہ جھوٹ پھیلا رہا ہے کس طریقے سے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، یہ بھی نشان عبرت ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جس نے اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، کسی عالمی طاقت سے مدد نہیں مانگی تھی، نہ سعودیہ سے مدد مانگی ہے، حالانکہ سعودیہ کے، ترکی کے، چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اس نے مدد مانگی تو اس ذات پاک سے مانگی کہ میں اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھ لیں پھر اللہ اس کو کیسے سرخرو کر رہا ہے، کیسے عزت دے رہا ہے، اور جس نے ان عالمی طاقتوں سے مدد مانگی وہ کیسے ذلیل ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار نے ایک دعویٰ ایک خبر شائع کیا ہے، جو سرکاری اخبار ہے وہاں کا، سب سے بڑا اسرائیل کا اخبار ہے، اس نے ایک خبر دی ہے کہ عمران نیازی کے دور میں ایک وفاقی وزیر نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس نے وہاں کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف کے ساتھ بھی ملاقات کی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات کی، صدر کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ان کو یقین دلایا کہ بہت جلد ہم اپنے مشن میں کامیاب ہونے والے ہیں، ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور ابھی تک کسی بھی پاکستانی نے اس کا نام نہیں بتایا، میں انشاءاللہ اس کا نام بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کون گیا تھا یہاں سے، کون سا وفاقی وزیر گیا تھا یہاں سے اسرائیل، بالکل نام بتاؤں گا اس کا۔ حریم شاہ اور بھی خفیہ اداروں کی اہلکار نکلی، وہ وہاں جا کے انگلینڈ میں شہزاد اکبر کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ خبردار اگر تو وعدہ معاف ہوا بنا یا اپنا منہ کھولا تو نہ صرف تمہیں مار دیا جائے گا بلکہ تمہاری جو ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں غلط قسم کی، تو اس طرح کی عورتیں اسی طرح بلیک میل کرتی ہیں، نہ اپنا جسم پیش کرتی ہیں، ان کی ویڈیو بنوا لیتی ہیں اور بعد میں اسی کے تھرو ہی بلیک میل کرتی ہیں۔ یہ ججوں کو بھی، یہ تمام اسی طرح ہی بلیک میل کیا جاتا ہے ان کو۔ تو اس کے بعد اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر جب احسان نیازی اور پینٹ لہرا کے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ سائز ہے کور کمانڈر لاہور کا، اس کی پینٹ کا سائز یہ ہے، میں نے اس کی پینٹ ہی اتروا لی ہے، اور اس پہ بات ہوگی۔ اور عمران نیازی کو جب تمام پی ٹی آئی کے لیڈروں، یاسمین راشد سمیت بڑے بڑے لیڈروں کی 9 مئی کی ویڈیوز دکھائی گئی تو اس نے ان کو سرے سے ہی اپنا لیڈر ہی اپنی پارٹی کا لیڈر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ بھائی یہ تو ہماری پارٹی کے بندے ہی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کوئی آسمانی مخلوق ہے، یاسمین راشد بھی کہیں آسمان سے اتری ہے، آسمانی مخلوق ہے، یہ ہماری پارٹی کی نہیں ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، عمران نیازی نے اپنی دور حکومت میں اپنی پاپولرٹی کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو مشہور کرنے کے لیے جو باہر سے ہدایت ملتی تھی، جو عالمی طاقتیں ہدایت دیتی تھی، پیسہ دیتی تھی، اس کو استعمال کرتے ہوئے 25,000 بندے رکھے ہوئے تھے کے پی کے میں، جن کا کام ہی یہی تھا کہ
25,000 बंदा जो है ना, समझे कि 25 करोड़ वो करता था कंप्यूटर पे। एक एक बंदा 100 कंप्यूटर पे मैसेज करता, वीडियो डालता, उनको लाइक करता, उनको शेयर करता, उन पे कमेंट्स करता, और ये कहते हाँ जी हम तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, हम तो सबसे ज़्यादा मशहूर है। और वो बंदयाल मरदूद फ़ौरन कहता है हाँ जी ये तो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। तो ये अच्छा, उसके बाद उसने एक और में कहा कि परवेज़ खटक ने, तो है तो बंदा कमज़ोर सा, लेकिन काम बड़े काम की जिसके पीछे पड़ जाता है ना, है गैरतमंद, उसको फिर सही नानी याद करा देता है। तो उसने कहा है कि पॉपुलरिटी इमरान की ये है कि वो मेरे हल्के में आके इलेक्शन लड़े, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि तुम कितने पॉपुलर हो। तो उसके बाद उसने बताया कि वफाक में KPK में 25,000 और वफाक में 40,000 बंदे रखे हुए थे हमने, जो कि एक एक बंदा 100 ट्वीट करता था, 100 लाइक करता था, 100 शेयर करता था। वीडियो खुद ही चढ़ाते, खुद ही उसको लाइक करते, खुद ही कमेंट्स करते, खुद ही शेयर करते। इस पर बात होगी और खुल के बात होगी। लेकिन सबसे पहले वही मेरा एक मिनट जी, हाँ, साद रिजवी की गाड़ी से जाली साद रिजवी की गाड़ी से शराब बरामद। ये जाली खबर किसने बनाई और कौन फैला रहा था, इस पे भी बात करूँगा तफसील के साथ, पूरे सबूतों के साथ। तो अब आप आ जाएं जनाब कि किस देखें, असल मौजू पे आने से पहले मैं जो पहले रोज़ाना एक अपील करता रहता हूँ ना कि देखें, मैं एक 75 साल का बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 75 साल है, और सबसे सीनियर यूट्यूबर भी मैं ही हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे ही अता किया है। ये उसकी करम नवाजी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया हुआ है। तो देखें किस तरीके से ये मुझे किस तरीके से पहले रोका गया, नहीं चलने दिया गया, लेकिन अल्लाह ने कैसा करम किया कि अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया जिसमें मैं खुल के बात कर सकता हूँ, हक सच की बात कर सकता हूँ, सच बयान कर सकता हूँ, और इतनी सी खबर हो तो इतनी ही बताता हूँ, उसको इतना नहीं करके बताता हूँ। तो ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है। इसलिए मेरे नए आने वालों को मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ। जो पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं उनको वेलकम करता हूँ, और उनसे अपील करता हूँ कि सबसे पहला काम ये करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब, पहले वीडियो देखें कम से कम 5 मिनट तक, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। और इसके बाद फिर लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। तो आखिर में जो दुआ होती है ना, उसमें लाजमी शिरकत किया करें। तो आज पिछली मरतबा पिछले व्लॉग में मैं भूल गया था, कल कुछ तबीयत सेट नहीं थी इसलिए नहीं कर सका हूँ, लेकिन आज बहुत सारी खबरें ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाया हूँ। और आप तमाम लोगों का व्लॉग चेक करें, कोई भी इसराइल का दौरा करने वाले वफाकी वज़ीर का नाम नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को नाम भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश किया करें, मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और उसके बाद लाइक भी कर दिया करें, ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट्स करके बताया भी करें कि व्लॉग अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या इसमें कोई खामी थी, कोई ख़राबी थी, वो मुझे ही बताया करें, ताकि क्योंकि मैंने ही उसको दुरुस्त करना है। तो मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, आरफ निज़ामी साहब के अंडर में काम करता था, वो मालिक थे। तो उसके बाद फिर वो दिन और आज के दिन मैं लगातार सहाफ़त से मुंसलिक हूँ और वाहिद सहाफ़ी हूँ। खैर सलीम सहाफ़ी भी है और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि
نہیں لفافہ لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر 90% صحافی جو ہے نا یہ لفافہ لیتے ہیں. یہ ان کی اپنی زبان نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. اس پہ بات ہوگی. اور کیا یہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں، آپ سب کا چینل ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو گروپوں میں شیئر کیا کریں، اور لازمی جو ہے نا اس کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور سبسکرائب بھی ہر حال میں لازمی کر دیا کریں. اور کل ماشاءاللہ کافی لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی جن لوگوں نے سبسکرائب کیا چینل کو، ان سب کی اللہ تمام پریشانیاں دور کرے، تمام مشکلیں آسان کرے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کی بھی اللہ تمام پریشانیاں دور کرے، تمام مشکلیں آسان کرے. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. میں پچھلے ولاگ میں بھول گیا تھا، آخر میں دعا کے بعد مجھے یاد آیا تھا، تو آج میں دوبارہ سے شروع میں ہی دہرا دیتا ہوں اس خبر کو. دیکھیں، لاہور میں ایک کمپریسر پھٹا ہے گیس کا، فریج کا کمپریسر پھٹا ہے، تو آگ لگ گئی ہے. تو پورے کا پورا گھر جل کے 10 افراد گھر کے، ایک بندہ بس، ایک بچہ ان کا بچہ ہے جس نے چھت سے چھلانگ لگا کے اپنی جان بچائی ہے. انہوں نے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا. سب سے بڑی بیوقوفی کی، اگر وہ بھی چھت پہ چلے جاتے نا تو ان کی بھی بچت ہو جاتی، تو ان کی بھی جان بچ سکتی تھی. تو باقی انہوں نے کمرے میں لاک کر لیا، تو کمرہ جب اس کمرے میں آگ پہنچی نا تو وہ اتنا شدت اس میں پیدا ہو چکی تھی کہ سب کے سب جل کے نا 10 بندے ایک ہی گھر کے جل کے کوئلہ بن گئے ہیں. تو خدا را فریجوں کو دیواروں سے تھوڑا آگے 1 فٹ کم از کم دیوار سے 1 فٹ سے 2 فٹ تک دیوار سے آگے ہونا چاہیے، ہوا کا کراس تاکہ وہاں ہوتا رہے. اور اس کے علاوہ اے سی کا بھی کمپریسر پھٹے ہیں 2-3 جگہ پہ. اے سیوں کا میرے پاس بہت تجربہ ہے، میں 1980 سے اے سی سیل کر رہا ہوں. اے سیوں کے متعلق میں تھوڑی سی معلومات دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اے سی جب بھی لیں، نیا لیں، برانڈ نیو لیں، اور اس کے بعد اس کی گیس چیک کر لیا کریں. 2 گیسیں آتی ہیں، ایک آتی ہے R410، یہ گیس ہوتی ہے اوریجنل اور ٹھنڈی گیس اور مہنگی گیس. یہ پاکستان میں بہت کم استعمال کی جاتی ہے، باہر کے سعودیہ اور دبئی کے ایک گرم ممالک میں استعمال ہوتی ہے. تو میں منگواتا ہی دبئی سے ہوں، میرے جتنے بھی اے سی آتے ہیں نا دبئی سے ہی آتے ہیں. تو ان میں R410 گیس ہی ہوتی ہے. اور دوسری گیس ہوتی ہے R32. وہ اتنی خطرناک گیس ہے نا، اس کی وجہ سے کمپریسر بھی پھٹ جاتا ہے اور وہ گرم بھی ہوتی ہے. اور مطلب سب سے گھٹیا کوالٹی کی گیس اگر کوئی ہے نا تو وہ R32 ہے. تو اس لیے تسلی کر لیا کریں، جہاں سے بھی پرچیز کریں تسلی کر لیا کریں کہ گیس اس کی R410 ہونی چاہیے، گیس 410 ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی آپ لوگوں کو میں نے آفر دینی ہے کہ کوئی بھی مخیر حضرات میں سے گرمی بہت شدید ہے، کسی مدرسے میں یا مسجد میں اے سی لگوانا چاہتا ہے نا، تو وہ کمنٹس میں میرے ساتھ رابطہ کرے. میں اس کو اپنا فون نمبر دے دوں گا، واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، اور اس کو مارکیٹ ریٹ سے گری اے سی میڈ ان تھائی لینڈ امپورٹ فرام دبئی، اس کو میں 20,000 روپے مسجد یا مدرسے کے لیے فی اے سی ڈسکاؤنٹ دوں گا، کیونکہ یہی کچھ آخرت میں کام آنا ہے. باقی تو سب کچھ ادھر ہی رہ جانا. ویسے بھی میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے. تو یہ کچھ آخرت میں کام آنا ہے. تو خدا را فریجوں کا خاص خیال رکھیں. اب بھی صحیح پہلا کام یہ کریں، یہ ولاگ سننے کے بعد، کہ اٹھ کے فریج کو دیکھیں. 1 فٹ تک کم از کم اس کا گیپ ہونا چاہیے، دیوار کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ہوا کا کراس معقول ہونا چاہیے. کھڑکی دروازے بند نہ رکھا کریں، کمرے کا ٹمپریچر اس سے بڑھ جاتا ہے. پھر تو ایک کھڑکی یا روشن دان کھلے ہوئے رکھا کریں جس کمرے میں فریج موجود ہو. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. دیکھیں، کل بالآخر عمران نیازی کو 9 مئی کے واقعات پہ جو مشتمل JIT ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہی پڑا.
اچھا پیش ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ بھائی چاروں صوبوں میں پورے پاکستان میں بیک وقت ایک جیسا ہی حملہ ہوا ہے، ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی حملہ ہوا ہے، ایک ہی ٹائم میں ہوا ہے، یہ اس کا جواب دیں۔ خان صاحب نے کہا جی اور آرمی کے املاک کو کیوں نقصان پہنچایا گیا؟ تو خان صاحب نے اس کا یہ جواب دیا، پہلے تو جواب نہیں دے رہے تھے، ادھر ادھر کی مار رہے تھے، تو بعد میں یہ جواب دیا کہ مجھے آرمی نے گرفتار کیا تھا، آرمی میرے خلاف ہے، تو ظاہر ہے لوگوں نے آرمی پہ ہی حملہ کرنا تھا۔ یہ ان کا بیان ان کا تسلیم کرتا ہے کہ بھائی یہ منصوبے کے تحت ہوا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں ایک جیسا منصوبہ بنایا گیا، ایک اس طرح کا حملہ ہوا ہے پورے پاکستان میں، چھوٹے سے چھوٹے شہر سے لے کے بڑے سے بڑے شہر تک ایک وقت میں ایک جیسا ہی حملہ۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، اور اب تمام گواہ بھی موجود ہیں جنہوں نے تسلیم بھی کر لیا، ہاں جی یہ 3 دن پہلے یہ زمان پارک میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ اس کا انہوں نے یہ جواب، اچھا اس کے بعد ان کو ویڈیوز آڈیوز اور تصویریں دکھائی گئیں یاسمین راشد کی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں شامل تھے، شاہ محمود قریشی ہو گیا، اسد عمر ہو گیا، اور یہ کیا نام ہے وہ یہ جتنے بھی مطلب پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جتنی بھی تھی نا، ان سب کی دکھائی گئی تصویریں، آڈیو، ویڈیو، تو وہ تسلی کے ساتھ خان صاحب نے دیکھی، دیکھ کے بس سر ہلا کے کہتا ہے نہیں جی یہ تو میرے پارٹی کے ہی بندے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہے کہ یہ کسی ایجنسیوں کے بندے ہوں گے۔ مطلب یاسمین راشد کو بھی اس نے ایجنسیوں کے ہی بندہ بنا دیا، کہتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، یہ میری پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یاسمین راشد بھی آسمان سے ڈائریکٹ ٹپکی ہے اور جا کے حملہ آور ہو گئی ہے کور کمانڈر کے گھر، یعنی کہ جناح ہاؤس، قائد اعظم کے گھر حملہ آور ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے باقیوں پہ وہ دکھایا گیا۔ اچھا یہ سوال کا جواب خان صاحب نے نہیں دیا، آخر میں تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں میرے ہی بندے تھے، میرے ہی ورکر تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے آرمی پہ ہی حملہ کرنا تھا نا، جو آرمی مجھے اریسٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے گا تو آرمی پہ ہی حملہ کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ کیا پلاننگ کہاں کہاں سے ہو رہی تھی۔ میں کیا اتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی 3 ممالک شامل ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے میں، اور ان کا ایجنٹ ہے آگے عمران نیازی، سہولت کار ہے یہ مردود جج، اور آرمی کے اندر جو مردود شامل تھے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اب یہ جج بھی پہنچیں گے انشاءاللہ اپنے انجام کو، اور کچھ بکاؤ وکیل تھے، بکے ہوئے وکیل تھے، وہ بھی شامل تھے، تو اب بھی شامل ہیں، وہ اب بھی جج وہ شامل ہیں، وہ اب بھی ان کے ڈالروں کے عوض اب بھی کام کر رہے ہیں اپنے آقاؤں کے لیے۔ تو اب دیکھیں میری بات کی تصدیق کیسے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، ان سفید والوں کی اللہ عزت رکھ لیتا ہے۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار میں ایک خبر چھپی ہے کہ عمران نیازی کی حکومت تھی جب اس وقت ایک وفاقی وزیر نے سرکاری دورہ کیا تھا اسرائیل کا، سرکاری دورہ کیا، اس میں اس نے سب سے پہلے آ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، پھر صدر سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر اس سے موساد کے چیف سے ملاقات کی۔ یہ وہاں کی سب سے خطرناک ایجنسی ہے موساد، جیسے پاکستان، لیکن یہ بھی ہماری ISI کے آگے بے بس ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ہماری ISI کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ تو یہ دیکھیں مجھے اللہ نے کیسے سچا ثابت کیا ہے۔ تو یہ خبر اسرائیل کے سب سے بڑے سرکاری اخبار میں چھپی ہے، پرائیویٹ نہیں، سرکاری اخبار میں، جو سب سے بڑا اخبار ہے اور گورنمنٹ کا اخبار ہے، اس میں چھپی ہے۔ تو یہ میرے اس کے ولاگ کا
اب سچ ثابت ہوا ہے، اب یوتھیوں کو کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے، جو مجھے کہتے تھے کہ آپ اس عمر میں جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، میرے کون سے اس نے مجھے ماری ہیں جو میں اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے اپنی آخرت خراب کروں گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جناب ہاں، اب آپ آ جائیں جناب عمران خان کی پاپولرٹی کے اوپر۔ اس کی پاپولرٹی کو یقین جانیے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا، جیسے وہ کاغذ کا ایک صفحہ ہوتا ہے نا، ورقہ ہوتا ہے، اس کو باریک اتنے ٹکڑے کر کے نا تو ایسے ہوا میں لہرا دیا جاتا ہے نا، اس طرح پرویز خٹک نے عمران نیازی کی پاپولرٹی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہوا میں لہرا دیا ہے۔ کس طریقے سے کہ کسی ایک محفل میں نا کسی صحافی نے اس سے سوال کر دیا پرویز خٹک سے، بندہ ویسے تیلی پہلوان ہے لیکن ہے دلیر، اس کو اس لیڈر صحافی نے سوال کر دیا کہ جناب عمران نیازی تو اتنا پاپولر آدمی ہے، آپ پھر اس کو چھوڑ کے کیوں آگے ہیں، اس کو کیوں چھوڑا ہے آپ لوگوں نے؟ یوتھیا تھا نا صحافی، یوتھیا صحافی، لفافہ لینے والا رشوت خور صحافی تھا، اس نے ایسا ہی سوال پوچھنا تھا۔ تو اس نے آگے اس کے منہ پہ کیسا رکھ کے جوتا مارا ہے، بلکہ پیشاب والا جوتا مارا ہے، کہ اس نے یہ کہا ہے کہ کون سی پاپولرٹی، خان کی یہ پاپولرٹی ہے یا پی ٹی آئی کی یہ پاپولرٹی ہے کہ 40,000 بندہ ہم نے وفاق میں رکھا ہوا تھا، جو 100 گھروں اپنے گھروں کے اندر وہ نیٹ ورک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر یہ وفاق والے جو ہے نا، وفاق نے جو 40,000 بندہ رکھا ہوا تھا نا، یہ دوسرے ممالک میں زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بہت کم تھے لیکن کم تھے، تعداد ان کی کم تھی۔ 40,000 منہ سے کہنا آسان ہے، 40,000 بہت بندہ ہوتا ہے۔ کسی جلسے میں 40,000 بندہ ہو جائے نا تو اس جلسے کو کامیاب ترین جلسہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان 40,000 بندوں کو تنخواہ ڈالروں میں ملتی تھی، جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ڈالروں میں تنخواہ ملتی تھی۔ اور کون پے کرتا تھا؟ امریکہ، اسرائیل، تھوڑے بہت حصہ اس میں انڈیا بھی ڈال دیتا تھا، ورنہ زیادہ تر امریکہ اور اسرائیل پے کرتے تھے ان کی سیلریاں، بہت ہیوی سیلریاں تھیں۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ ایک بندے نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں 100 کہہ رہا ہوں کہ 10 کمپیوٹر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان پہ جعلی اکاؤنٹ فی بندے کے ذمہ تھا 1000 اکاؤنٹ، جعلی اکاؤنٹ بنانا ایک بندے کا۔ 40,000 بندہ اور 1000 فی کو وہ کریں تو یہ 4 ارب بن جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اچھا یہ خبر خود ہی اچھا یہ وفاق میں تھے 40,000 اور کے پی کے صوبے میں کتنے تھے؟ 25,000۔ ان کو صوبہ پیمنٹ کرتا تھا، کے پی کے کا صوبہ، وہاں کے آپ کے میرے ٹیکسوں کے پیسے جو آتے تھے نا، وہ ان کو تنخواہیں ملتی تھی۔ کتنی تنخواہ تھی اس کی؟ 25,000، 30,000، 40,000، 50,000 اتنی تنخواہ تھی۔ تو ان کا بھی کام یہی تھا کہ انہوں نے گھروں کے اندر ہی ان کو کمپیوٹر بھی دیے گئے تھے، 8، 10 کمپیوٹر، 10 کمپیوٹر ہی بندہ وہ گھروں کے اندر۔ اچھا بجلی کے بل بھی پے کرتے تھی گورنمنٹ، ان کی بجلی بھی فری تھی۔ تو ان کا کام بس یہی تھا کہ جعلی اکاؤنٹ بنانا، اور ان سے انہوں نے کس نام سے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے؟ اعتزاز احسن کے نام سے، لطیف کھوسہ کے نام سے، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی وکیل ہیں چوٹی کے، احمد خان ہو گیا جو پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہے، اس کے بعد پھر یہ مشہور ایکٹر ہیں جتنے، ان کے نام سے، اداکاروں کے نام سے، اور حتیٰ کہ ڈرامہ آرٹسٹوں کے نام پہ بھی تھے یہ جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے تھے۔ وہ خود ہی خبر لگاتے، خود ہی خبر پھیلاتے، اور خود ہی جو ہے نا ایک بندہ 1000 اس میں
व्यूज़ दे रहा होता था, उसको शेयर कर रहा होता था और उसको आगे फैला रहा होता था, और ये कह रहे थे ओहो हो हमारी पार्टी इतनी मशहूर है कि 1 घंटे में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, लाखों के हिसाब से उसको सुना गया, देखा गया है, आगे शेयर किया गया है। ये सब टोपी ड्रामा था, कोई उसका पॉपुलैरिटी नहीं है, फ्रॉड के ज़रिए आया था, आलमी ताकतों ने मुसल्लत किया था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या किया है परवेज़ खट्टक ने, उसने कहा है कि वो अगर है असल बाप का तो आए आके मेरे हल्के से इलेक्शन लड़े, तो उसको ताकि अपनी पॉपुलैरिटी का पता चले कि वो कितना पानी में है। नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको तो जितने उसने जुर्म किए हुए 140 तो उस पर करप्शन के केस है, चोरी के। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाका भी इमरान नियाज़ी ने ही मारा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी एजेंसी किसी ने नहीं पकड़ा है, इंग्लैंड की एजेंसी ने पकड़ा है, इंग्लैंड की पुलिस ने पकड़ा है। जो मलक रियाज का 500 अरब पौंड पकड़े थे उन्होंने। इन्होंने कहा जी हम नहीं केस लड़ेंगे, उन्होंने कहा जी आप आके केस लड़ें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने कहा जी हम नहीं केस लड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा जी अगर आप केस नहीं लड़ते हैं तो फिर उसका 35% जो कि 190 मिलियन पाउंड बनता है वो आप लोगों के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में इंग्लैंड ने ट्रांसफ़र किया, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने, और ये इसने ख़जाने में जमा ही नहीं करवाया। एक जाली समरी तैयार की शहजाद अकबर के थ्रू और उसको पेश कर दिया, मंजूर करवाया असम्बली से, और दिखाया भी नहीं खोल के, मंजूर करवा के तो उसके बाद काबीना से मंजूरी लेके तो वो पैसा अब सारे के सारा मलक रियाज के अकाउंट में डाल दिया गया। जो दिया नहीं गया मलक रियाज को, वो इसके अकाउंट में डाल दिया गया। किस अकाउंट में? ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया गया, और मरदूद साकब निसार के अकाउंट में डाल दिया गया। वो खा के साकब ने निसार हड़प करके बैठा हुआ है, वो उसके अलग से भी उंगली दे के निकालेंगे इंशाल्लाह, नीचे से भी उंगली देंगे, नीचे से बल्कि मिर्चों वाला डंडा देंगे तो तब वो निकालेगा, पैसे सारे वापस करेगा। वो उसने हड़प किया हुआ। मलक रियाज को कुछ नहीं मिला, उल्टा 3 अरब रुपया मलक रियाज से नकद लिया गया, कैश, हीरों के हार लिए गए। उसके अलावा जो है ना 465 कनाल जगह ली गई अलकादर ट्रस्ट के नाम से, जाली यूनिवर्सिटी के नाम से, फेक यूनिवर्सिटी के नाम से। ये बहुत बड़ा फ्रॉड, ये वो फ्रॉड है कि जिसमें वो चोरी है कि जिसमें पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम हो गया। नंबर 1 पे इमरान नियाज़ी आ गया। आज यूथियों आगे आगे आ जाओ, आप गौर से सुनो, आंखें खोल के सुनो कि तुम लोगों का लीडर इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 करप्ट तरीन आदमी साबित हो गया है। ये पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा ये पैसा, ये इंग्लैंड की पुलिस ने पकड़ा है, और वो हड़प कर गए। मलक रियाज को दोनों हाथों से लूटा है इन्होंने, इन मरदूदों ने। उसके तो इतने भी पैसे अब उसके पास नहीं है कि कोई वो नया प्रोजेक्ट जारी कर सके। तो अब देखें किस तरीके से वो पैसा अकाउंट में डाला गया इसके सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट क्या भाई, वो गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट? वो तो एक गवर्नमेंट के माताहत अदारा है, उसके पास क्या इख्तियार था ये पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डालना था वो अपने अकाउंट में उन्होंने डाला है। ये इस पे गवर्नमेंट सोई हुई है ना। ये गवर्नमेंट भी क्या करे, ये मरदूद जब तक बंदयाल बैठा हुआ है ना उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। ये बस इस मरदूद के भी 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने बाद फिर इंशाअल्लाह इसको भी दड़ा मिर्च लगा के ना तो नीचे से डंडा दिया जाएगा तो ऊपर से निकलेगा ना, फिर ये सब कुछ पर तोते की तरह बोलेगा कि किस किस ने कितनी कितनी चोरी किया है। और 9 मई के वाक़यात में इसका बंदयाल का पूरा ख़ानदान शामिल है, और कोर कमांडर लाहौर का, और ये भी रिश्तेदार हैं। इसका साला जो है ना कोर कमांडर लाहौर का बहनोई था। इस तरह के इनकी रिश्तेदारियाँ थी आपस में। तो वो कोर कमांडर तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है लाहौर का, इंशाअल्लाह ये भी सब पहुंचेंगे। और ये पूरे मुलव्वस थे, 17 बंदे रह गए हैं। अब
पूरे मुल्क में 17 बंदे तो नहीं थे ना, तो बंदे तो ज़्यादा थे, 17 तो नहीं थे। तो इंशाअल्लाह बाकी भी पकड़े जाएंगे, अनकरीब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। तो अब आप आ जाएं जनाब कि देखें, जब JIT में इमरान नियाज़ी को ऑडियो वीडियोस दिखाई गई, तस्वीरें दिखाई गई, उसमें यास्मीन राशिद, अहसान नियाज़ी, इसकी दोनों बहनें और इसके भांजा अहसान नियाज़ी, ये सब आग लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उकसा रहे थे लोगों को, पेंट लहरा रहा था इसका भांजा। और उसके बाद फिर वो वीडियोस दिखाई गई उस मरदूत की, वो जो फरार हुए अमाद अज़हर, और वो असद उमर की भी, शाह महमूद कुरैशी की भी वीडियोस दिखाई गई, ऑडियो दिखाई गई, जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं कि फौरी तौर पे पहुंचो पंजाब हाउस, तो ना सॉरी कोर कमांडर हाउस पहुंचो फौरी तौर पे। तो खान साहब ने वो सुनने के बाद, देखने के बाद, किस कदर ये बंदा डटाई के साथ झूठ बोलता है कि झूठ भी सच लगने लगता है। उसके बाद फिर इसने साफ इनकार कर दिया, नहीं जी इनका तो PTI के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, ये तो मेरे बंदे ही नहीं है। ये कौन है यास्मीन राशिद? मैं तो नहीं जानता हूँ इसको। कौन है शाह महमूद कुरैशी? कौन है असद उमर? ये कौन है अहमद अज़हर? कौन है अहसान नियाज़ी? मैं नहीं जानता हूँ इनको। अलीमा खान और वो दूसरी कौन है, मैं नहीं जानता हूँ इनको। ये इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये एजेंसियों के लोग हैं, इनका PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बाद थोड़ी देर, अच्छा उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा JIT के मेम्बरान को ही धमकियाँ देना शुरू हो गया। कहता है मैं अभी ये इस मरतबा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करूँगा और उसके बाद फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या असर करता हूँ। हुकूमत तो मेरी ही बनेगी, फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि तुम लोग कैसे मेरे ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हो। इस तरह धमकियाँ देता हुआ उठ के चला गया, किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और अब भी अगर मरदूद इसकी ज़मानत ले रहे हैं ना ये जज, इनको मैं कहता हूँ अदालत के अंदर से जूते मारते हुए बाहर तक लाना चाहिए इन रिश्वतखोर जजों को, इन करप्ट जजों को, इन आलमी ताकतों के एजेंटों को, जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। अल्लाह इनका भी बेड़ा गर्क करे, इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह करे, जिसने भी इस मुल्क को तबाह किया है। तो देखें फिर किस तरीके से वो, अच्छा थोड़ी देर बाद आके ना YouTube पे व्लॉग करना शुरू हो गया। अच्छा ये भी अब यूट्यूबर बन गया है। देखिए ये भी अल्लाह की पकड़ होती है, ये भी निशान इबरत है लोगों के लिए कि देखो कल तक जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था आज एक यूट्यूबर बन गया है। तो उसके बाद देखें किस तरीके से उसमें आके झूठ बोलना शुरू हो गया कि जनाब JIT बनाई गई है, ये जाली JIT है, इसको मैं तस्लीम ही नहीं करता हूँ, इसने मुझे अरेस्ट करना है, मुझे नाअहल करार देना है, मुझे इलेक्शन से दूर रखना है, मेरी जमात सबसे पॉपुलर जमात है उसको इलेक्शन से दूर रखना है। कोई पॉपुलर नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये जाली अकाउंट बनाए हुए हैं। अच्छा एक और बात बता दूं आप लोगों को इसकी पॉपुलरिटी के मुतालिक ही, वो जो 2 नंबर साफ़ी है ना इमरान रियाज, उसको मैं साफ़ी नहीं तस्लीम करता हूँ। वो 2018 तक जब इमरान हुकूमत में नहीं आया था, एक टीचर से मोटरसाइकिल पे आता जाता था, मुलाकात भी होती थी ऐसे किसी प्रेस क्लब में या किसी जगह पे, ये या किसी खबर की कवरेज में। तो ये टीचर से मोटरसाइकिल पे आता था, इसके पास गाड़ी भी नहीं थी अपनी। तो अब देखें 3 सालों में, सिर्फ इमरान के 4 सालों में ये खरबपति बन गया। इसकी फैक्ट्रियां बन गई, कारखाने ख़रीद लिए, फैक्ट्रियां ख़रीद ली, कोठियां ख़रीद ली, 10-10 गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ख़रीद ली। ये कहाँ से आया पैसा? ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों का पैसा है, जो इस मरदूद ने भी इसी तरह लूटा है जैसे बाकियों ने लूटा है।
अच्छा, ये कहीं छुपा हुआ बैठा है। अब कहाँ पे छुपा हुआ है? दो जगह है, या तो ये जमान पार्क में है या बनी गाला में है, दोनों में से एक जगह पे मौजूद है ये सारे के सारे। आज मैं तमाम एजेंसियों को कहता हूँ कि इन दो जगहों पे छापा मारे, ये बरामद हो जाएंगे सारे के सारे। नहीं तो फिर शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट करें, दफ़ा करें इन जजों को जो इनकी ज़मानतें ले रहे हैं। ये तो पैसे लेके बिके हुए जज हैं, पैसे लेके इनकी ज़मानतें ले रहे हैं ना, इनकी कोई बात को ना माने, कोई जुर्म नहीं है इनकी बात को नज़रअंदाज कर देना। रद्दी की टोकरी में इनके जो ये ज़मानत भी लें ना, उस ज़मानत को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया करें, क्योंकि ये ज़मानत भी मुल्क के ख़िलाफ़ होती है, मुल्क के गद्दार दे रहे होते हैं। उन केसों में भी मरदूद ज़मानत दे देते हैं जिनका अभी वजूद ही नहीं है, जो अभी सरजद ही नहीं हुआ है, जो अभी जुर्म हुआ ही नहीं है, उसमें भी ज़मानत ये मरदूद दे देते हैं। ये इतने बिके हुए जज हैं, इनको डॉलर जो बाहर से वसूल हुए होते हैं। अब देखें मेरी सफ़ेद दाढ़ी की अल्लाह ने कैसे इज़्ज़त रखी है कि इसराइल का सबसे बड़ा अखबार ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि हाँ जी, ये एक वफाक इमरान नियाज़ी की हुकूमत में ही एक वफाकी वज़ीर ने सरकारी दौरा किया था इसराइल का। वो कौन था? वो था जनाब शहज़ाद अकबर। शहज़ाद अकबर, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, किसी चैनल में आप तमाम उठा के देख लें, कोई चैनल भी, किसी चैनल ने भी नहीं बताया कि वो कौन था। सिर्फ ये सब बता रहे थे, या व्लॉग करने वाले भी ये बता रहे थे कि हाँ जी, एक वफाकी वज़ीर ने नाम सिर्फ बताया है, तो मैंने बताया है। पूरी तसल्ली करने के बाद, तहकीक करने के बाद बता रहा हूँ कि शहज़ाद अकबर ने सरकारी दौरा किया था इसराइल का। तो अब आप आ जाएं जनाब, ये देखें हरीम शाह। मैं औरतों पे बात नहीं करता रहता हूँ, और इस तरह की गंदी औरतों को तो मैं नाम भी लेना मैं तौहीन समझता हूँ अपनी। वो भी इन आलमी ताकतों की एजेंट है। वो डायरेक्ट पहुँच गई है इंग्लैंड, वहाँ जाके धमकियाँ दे रही है शहज़ाद अकबर को कि अगर वादा माफ गवाह बना या इमरान के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोली तो वो अपने मोरे बचाने के लिए अब आलमी ताकतें भी मुतहरक हो गई हैं ना। उन्होंने भी अपने बंदे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं कि उसको जाके सरेआम धमकी दे रही है कि तुम्हारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनको वायरल कर दूंगी, और उसके बाद फिर भी तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका हुआ है। तो ये इस तरह के ये आलमी ताकतें करती हैं, बंदे को इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उसको या तो मरवा देती हैं, और या फिर जो है ना, क्योंकि गद्दारों का कोई अंजाम अच्छा नहीं होता है, हर गद्दार का अंजाम बुरा ही होता है। मुशर्रफ मुल्क का गद्दार था, उसका अंजाम देखें क्या हुआ कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, बदबू आती थी उसके जिस्म में। सफाई वाला भी उसके कमरे में जाता था तो मुंह पे पूरा कपड़ा लपेट के जाता था, मास्क लगा के उसके ऊपर कपड़ा लपेट के फिर जाता था उसके कमरे में। तो ये निशान इबरत है बाकियों के लिए भी। तो उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक का अशर देख लें, उसका बेटा आज एजाज़ुल हक मुल्क से फरार हुआ है। 1 अरब 80 करोड़ का फ्रॉड उसने भी किया हुआ है, वो भी मुल्क से फरार है, पर्चा उस पर भी दर्ज हो चुका हुआ है। तो गला अभी भी ठीक नहीं है, कल इसीलिए व्लॉग भी नहीं कर सका था, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग करता हूँ। तो अब आप लोगों का भी काम है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को पूरी देखा करें, और आखिर में जो दुआ होती है उसमें लाजमी शिरकत किया करें। तो अब आप आ जाएँ जनाब, नाम भी मैंने बता दिया है, शहज़ाद अकबर नाम था। और उसके बाद फिर अब आप आ जाएँ जनाब के अब एजेंसियों का काम है ना, जो परवेज़ खटक ने बताया है कि भाई 25,000 लोगों को तनख्वाहें दी जा रही थी KPK के सूबे के फंड से, सूबे के ख़जाने से। वो अब एजेंसियां पकड़े ना, तहकीकात करें और ये पैसा वापस निकलवाएं। वहाँ पे KPK में भी जज बिके हुए मौजूद है ना, वहाँ पे भी बिकाऊ जज बैठे हुए हैं।
لیکن اب یہ جج بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں بہت جلد، ان کا بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ پندیال جیسے ہی مطلب 2 مہینے ہیں، 2 مہینوں میں یہ، بلکہ 2 مہینے بھی نہیں، 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گئے ہیں، کیونکہ اس نے 17 کو چلے جانا ہے۔ تو گورنمنٹ کے جانے کے بعد اس کے پاس 1 مہینہ ہے بس، لیکن گورنمنٹ بھی جاتے جاتے وہ لے کے جائے گی، نہ دے کے جائے گی وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، کہ جو اس کو بندیال کو کم از کم ناکو چنے چبوائے گا 1 مہینے کے اندر، اور اس کا نام بھی انشاءاللہ اس خیال میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، آخر میں ایک خبر آپ کو جو رہ گئی تھی وہ بھی بتا دوں کہ کل ہفتہ تھا، آج اتوار ہے، اور کل جو ہے نا چھٹی کا دن تھا، ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار، اس کے باوجود ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے کہ الرٹ جاری کیا گیا ایئرپورٹس پہ کہ کچھ لوگوں کے مزید نام شامل کیے گئے ہیں کنٹرول لسٹ میں جو سفر نہیں کر سکیں گے، تو ان کے نام بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور جن کے نام پہلے ہی موجود ہیں سختی کے ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی ایئرپورٹ سے سفر کرے گا، فضائی سفر کرے گا، تو وہ پورے کا پورا جو ہے نا ایئرپورٹ کا عملہ ذمہ وار ہوگا۔ تو اس لیے اب مطلب گیم بڑی ڈلنے والی ہے، بس یہ ہفتہ اتوار صبر کر جائیں، آج اتوار ہے، کل سے انشاءاللہ بہت بڑی بڑی خبریں آپ لوگوں کو ملا کریں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے تو اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو بننے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان پہ یا اللہ ان کو دور فرما، اور اس میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ گوادر میں جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا ہے، اس کی اب ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، سی پیک کے ذریعے یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی ہے، اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور فرما اور اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، افسران کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے ملک میں جو باہر سے روس 40,000 فیکٹری لا رہا ہے، کارخانہ لا رہا ہے، اس کو لانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور 24,000 سی پیک کے تھرو چائنا کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، جو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، جہاں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو اور ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان سب کرپٹ ججوں کو تباہ و برباد فرما۔ ملک کے
मुल्क को नुकसान जिस ने भी पहुँचाया है या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिसने भी मुल्क पाकिस्तान को तबाह किया है, तो उसको उसकी फैमिली समेत तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा, और हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद आसम मनीर साहब को लंबी सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, और या अल्लाह हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हमारे ISI चीफ नदीम अंजम साहब को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और उनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह इसी तरह या बरतला FIA के सरबराह हैं, FIA में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उन सब को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। उन सब को मुल्क का वफ़ादार बना। और या अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह उन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और इसी तरह एंटी करप्शन के इंचार्ज समेत जितने भी अफसरान और जवान काम कर रहे हैं, उन सब को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। उनको और उनकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, और उन सब को ईमानदारी के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुल्क के गद्दारों को पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनसे पैसा वापस लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसी तरह चेयरमैन नैब हैं, या अल्लाह उनको सेहत वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी अता फरमा। उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह चेयरमैन या अल्लाह नैब में जितने भी 80% यूथिये भर्ती हुए हैं, वो कोई भी काम होने ही नहीं दे रहे हैं। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा, उनको इस मुल्क का वफ़ादार बना दे। अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है, तो फिर या अल्लाह उनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। और या अल्लाह इसी तरह जितने भी या बारी ताला हमारे जवान सरहदों पे बैठे हुए हैं, उन सब की भी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हम सब के ऊपर अपना करम फरमा, रहम फरमा, हम सब से राज़ी हो जा। हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को माफ़ फरमा। हम सब को पाँचों वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब से राज़ी हो जा। और या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उन सब को शफाए कामला आजला अता फरमा। उन सब को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह खुसूसन या बारी ताला जितनी भी बच्चियां शादी की उम्र में पहुंच चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे इंडिया में हैं, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, या अल्लाह उन सब के अच्छे नेक लोगों, उन सब के नसीब अच्छे कर दे। उन सब को शर्म व हया वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह उन सब को उन सब के रिश्ते करवाने में उनके वालिदैन की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से मदद फरमा। उनके रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, शादी करवाने में गैब से मदद फरमा, जहेज़ बनाने में गैब से मदद फरमा, और आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह जितने भी बच्चों ने जिनकी औलाद नहीं है, उन्होंने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी दुआ को उनके हक़ में कबूल फरमा। उन सब को जिनकी औलाद नहीं है, अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। लंबी उम्र वाली, अच्छी सेहत वाली औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने वालिदैन का वफ़ादार बनने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जिन घरों में तंगदस्ती है, उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा, उन घरों में खुशहाली अता फरमा। जिन बिजली के और गैस के बिलों की अदायगी में रुकावटें आ रही हैं, उनके मीटर उतर गए हैं, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। जो कर्ज़ के बोझ में दबे हुए हैं, उनकी गैब से मदद फरमा और कर्ज़ की अदायगी में आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह मेरी दुआओं को उन सब के हक़ में कबूल फरमा। जितने भी परेशान हाल हैं, मुश्किलात में दबे हुए हैं, या अल्लाह उन सब की मुश्किलात दूर फरमा, परेशानियां दूर फरमा, गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह
جتنے بھی یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے قریبی اور دور کے رشتہ دار، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے فیملی ممبران، ہمارے والدین، ہماری بچوں میں سے جو جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ان سب کے اوپر خاص کرم فرما، رحم فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جس کسی کو بھی عذاب ہو رہا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کے عذاب کو ختم کر دے، اگر ختم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس میں کمی ضرور کر دے، آمین ثم آمین۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔